सत श्री अकाल टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया विच मचाया कहर। विश्व भर विच 10,000 तो वध लोगों की कोरोना वायरस कारण हुई मौत। भारत विच 207 व्यक्ति इस नाल पीड़ित जबकि 5 व्यक्तियों की जा चुकी है जान। भारत विच स्थिति ते काबू पाउण लई सरकार ने चुके कदम। ऐतवार नूं जनता कर्फ्यू की प्रधानमंत्री ने की अपील। कहा लोग सवेरे 7 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक घरां विचों बाहर ना निकलन। पंजाब विच कोरोना वायरस नाल पीड़ित 3 नवे मरीज आए सामने। श्री हरमंदर साहिब के गेट ते कोरोना वायरस नाल संक्रमित 2 शक्की मरीज मिले। सरकार स्थिति नाल निपटण दी कर रही है कोशिश। कोरोना वायरस नाल पंजाब विच मरण वाले बलदेव सिंह की अणगहली पई भारी। होला महला मौके बलदेव सिंह दे श्री आनंदपुर साहिब जाण की गल आई सामने। प्रशासन ने श्री आनंदपुर साहिब नूं कीता सील जबकि बलदेव सिंह तो पीड़ित होया हरभजन सिंह अपने 6 साथियों समेत कीता गया आइसोलेट। ते नहीं रुक रहा खुदकुशियां का दौर। आर्थिक मंदी के चलदियां बरनाला के एक नौजवान ने फाहा लैके दित्ती जान। मां के इलाज वास्ते नहीं सन पैसे। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। पूरी दुनिया विच पैर पसार चुके खतरनाक कोरोना वायरस का खौफ हुण वधदा ही जा रहा है। भारत विच भी यह वायरस जनता नूं नुकसान पहुंचा रहा है। इस दे नाल ही इसदा असर अर्थ व्यवस्था ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਐਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नेतृत्व करें। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया विच अपना कहर मचाया होया है। हुण तक विश्व भर विच 10,000 तो वध लोग कोरोना वायरस कारण मर चुके हैं जबकि भारत विच मरीजों की गिनती वध के 207 हो गई है। कोरोना वायरस कारण भारत विच 5वीं मौत का मामला सामने आया है। राजस्थान के जयपुर विच इटली के 69 साला नागरिक की इलाज दौरान मौत हो गई। यह व्यक्ति उन्होंने 17 विदेशी लोगों के ग्रुप विच शामिल सी जो भारत घूमण आए सन। भारत विच कोरोना वायरस के मामले तेजी नाल वध रहे हैं ते यह आंकड़ा शुक्रवार सवेरे 11 बजे वध के 207 तक पहुंच गया। महाराष्ट्र विच 3, उत्तर प्रदेश विच 4, तेलंगाना विच 2, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश ते पंजाब विच एक मामला सामने आया है। तो अगले कुछ दिन के लिए अंदर हमारा जो भी हमारी मेहनत है वो बहुत क्रिटिकल है। सबसे बड़ा डर ये है कि अगर ये ज़्यादा फैल जाता है तो क्या हमारे पास मेडिकल सुविधाएं हैं उसको डील करने के लिए। जो नेट पे हम लोग देख रहे हैं इतने डेवलप्ड कंट्रीज़ भी जब ये फैला तो उनकी सारी मेडिकल हॉस्पिटल सब कम पड़ गए। बाहर 400 पेशेंट्स थे और उनके पास 100 ही आईसीयू के बेड्स थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे डील करें। सो उसमें अब हमारे हॉस्पिटल्स की तैयारियां जो है
वो सबसे क्रिटिकल हो जाती हैं कि आर वी प्रिपेयर्ड। अगर ऐसा होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे हम कम्युनिटी स्प्रेड में पहुँचें, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई है आप सब लोगों के लिए। उसमें आप सब लोगों की मुस्तैदी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। तो एक तो ये कि प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल योर मशीन्स आर वर्किंग। हर हॉस्पिटल में आप लोगों की कभी एमआरआई काम नहीं कर रही जी, अल्ट्रासाउंड काम नहीं कर रहा जी, ये नहीं काम कर रहा, वो नहीं काम कर रहा। अगर किसी की कोई मशीन काम नहीं कर रही तो प्लीज़ आपकी जो अप्रूवल आपको लेनी है हमसे, आप फाइल भेजेंगे नहीं, आप किसी आदमी को फाइल देके भेजेंगे और उसकी वो हाथ के हाथ साइन करा के लेके जाएगा। तो कोई भी फाइल अब ट्रैवल नहीं करेगी रूटीन में। जो भी फाइलें आपको करवानी है किसी को भेजिए, फ़ोन कर दीजिए कि फाइल भेज रहा हूँ, चाहे वो हेल्थ सेक्रेटरी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, सब लोग बाय हैंड साइन करेंगे। कहीं दिक्कत आए तो यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद हेल्थ सेक्रेटरी, एसीएस होम, इनसे, मेरे से, किसी से भी आप डायरेक्टली टच कर बात कर सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਕਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੀ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗਾਇਕਾ ਕਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਬੇਬੀ ਡਾਲ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ 2 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ 28 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 3-4 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 3-4 ਕਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵੈਸੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੇਡੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟਸ ਸੀਗੇ, ਸਸਪੈਕਟਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ, ਔਰ 28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 28 ਕੰਟੈਕਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਠਲਵਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। अच्छा कर रही है पुलिस, सब चेक कर रही है। पंजाब से हिमाचल को जा रहे हैं, एंट्री पे चेक कर रही है, तो बहुत बढ़िया है। प्रिकॉशन ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਗਲ ਜਾਂ ਊਨਾ ਸਾਈਡ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ?
ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਧਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪਠਲਾਵੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪਠਲਾਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪਠਲਾਵੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੂਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜੂਗੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗੇ। ਆ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਆ ਮੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਆ ਹਰਲੀਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। 11:30 ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਆ ਬੇਟਾ ਆ ਜੀ, 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ। ਹਲੇ ਆ ਬੱਚਾ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਆ ਜੀ। ਆ ਇੱਧਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਕ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਐਕਸਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉਤਘਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੋਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਫਗਵਾੜਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ 82 ਸਾਲਾ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਹਟਿਆ, ਕੋਈ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਟੀਮਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਟੀਮ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 50 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 24 ਆਵਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 7-8 ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕਰੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰੋ, ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਗੁਜਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਿਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਚੁਗਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 45 ਸਾਲਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2010 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਚਲੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵਾਈਫ, ਬੱਚੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ, 1 ਬੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਆਪਦੇ ਸੈੱਟ ਆਈ। ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਟੈਕਸੀ ਖਰੀਦੀ ਜੀ। ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੋ ਅਸਰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਹੀ ਗਏ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਮੰਗੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਹੈਪਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਚ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਜੀ? ਫੋਨ ਤਕਰੀਬਨ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੋਨ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਸੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਐਸਟੀਐਫ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਟੀਐਫ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੜੈਲਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਮੂਣਕ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਬੰਨੇ ਪਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ੰਮੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਨੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਰੋਇਨ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਡਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵੇਚਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਇਹ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਮਫਲਰ ਬਣ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਘਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮਾਨ ਐਸਆਈ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜੋ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤਪਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤਪਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਲੀਅਸ ਰਾਜੂ ਪੁੱਤਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤਾਜੋ ਰੋਡ ਤਪਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ 174 CRPC ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਚਾਇਆ ਕਹਿਰ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 207 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ, ਜਦਕਿ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ 3 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਈ ਭਾਰੀ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਲ, ਜਦਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਈਸੋਲੇਟ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ। ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਸੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।